ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੈੱਡ ਬਾਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं हाँ गुरजेत सिंह औलख। हमेशा ही रैड बॉक्स की पहल होंदी है कि तुहानूं पुराने विरसे दे नाल ते पुराणियां चीज़ां नाल जोड़िया जाए जिन्हां तो तुसीं अजे भी अणजाण हो, क्योंकि अज तो जे गल करिए 8000 साल पहलां जां 6000 जां मैं कहना 200 साल पुरानी भी गल कर लईए तो हमेशा ही आपां सुणिया होऊगा अपने पुराने बजुर्गों तो जां आपां किताबां दे विच पढ़िया होऊगा उस समय आ चीज़ हुंदी सी ते इस चीज़ नूं एवें वरतिया जांदा सी ते पर वो चीज़ अज तक देखी किसी ने नहीं है। तो इसकी खोज कीती है देवदर्द जी ने, जो एक लिखारी भी ने ते जो एक स्कूल दे विच बतौर प्रिंसीपल ते सारा कुछ जिहड़ी स्कूल की देखभाल वो खुद कर रहे हैं। तो उन्होंने जिहड़ा पुराना विरसा जिहड़ा अज तो 8000 साल पुराना जिहड़ा उन्होंने सारा जिहड़ा अपना खजाना है जो अपने पुराने बजुर्ग जां पुराने महाराजे वरतदे हुंदे सी, पुराणियां चीज़ां जिंदरे तो लैके जिहड़ी हर एक चीज़ पत्थर तक जिहड़े मिट्टी के भांडे वरतदे हुंदे सी वो भी उन्होंने साਂਭ के रखे। तो खोज उन्होंने किवें कीती, अज तक उन्हें कित्थे कित्थे जाके खोज की ते की उन्होंने मिलिया उत्ते अज आपां सारी विचार जिहड़ी वो करांगे ते उन्हां दे नाल उन्हां दे लाइफ बारे भी कुछ गल्लां करांगे। सो स्वागत करदे हां देवदर्द जी दा, बहुत बहुत स्वागत है सर। गुरजेत भाजी सत श्री अकाल और मेरे वालों रैड बॉक्स चैनल नाल जुड़े सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ सारे दर्शकों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। मैं अमृतसर तो देवदर्द पंजाबी का अदना जा पोएट तुहाडे सामने हाँ जी। और गुरजेत होने अज विशेष तौर पर मेरे को आए ने, मैंने बहुत खुशी हुई है कि इस चैनल ने जो भी मेरी कलैक्शन है उन्होंने कवर करन दा और स्टैप वाइज कवर करन दा जिहड़ा वो अहद कीता है। अज असीं जिहड़ियां चीज़ां तो शुरू कर रहे हैं उस बहुत विचित्र है, विचित्र इन द सेंस कि अज तक किसी भी चैनल ने इन्हां दवातां दे उत्ते इंक पॉट्स दे उत्ते कोई भी एपीसोड नहीं बनाया। मैं गुरजेत होना नूं कहांगा कि कोई सवाल करन ते असीं उत्थों गल शुरू करिए। तो बिल्कुल जी आपां देवदर्द जी तो पहुंचे तो अज पुरानियां दवातां मैं कहना भी इहो जिहियां दवातां अज तक ना तो तुसीं देखियां होणगियां ते ना ही तो सुणियां होणगियां भी इन्नियां दवातां भी इन्नियां खूबसूरत सी पुराने जमाने दियां। अज तां मैं कहना भी सर वो जिहड़ियां इंकां ने मैं कहना प्रिंटर च पाउण नूं काम आउंदियां ने, जदों अपने पुराने जिहड़े लिखारी सी जां राजे महाराजे सी वो कलम दे नाल लिखदे हुंदे सी। तां तुसीं कदों जिहड़ी इंकां दी खोज कीती ते अज तक किन्ने क जिहड़े करीब तुसीं इंकां जिहड़ी उन्होंने खोज की है, कंप्लीट की है? मैनूं लगता कि मैनूं इस गल का जवाब बाद विच देना चाहिए। पहले मैनूं दसना चाहिए कि किताब शब्द जिहड़ा है वो कितना क पुराना है। बिल्कुल। बुक शब्द कितना क पुराना है। अजकल असीं जिहड़ा बुक शब्द है वो 300 साल पुराना है, इस तो ज़्यादा पुराना नहीं। ठीक। क्योंकि मेरा विरासत दे नाल संबंध है। जदों बुक शब्द साडे सभ्याचार दे विच शामिल होया उदों तक साडे जिहड़ा विकल्प वजों असीं दिता वो किताब शब्द देता। लेकिन असीं सब तो वड्डी गलती की, क्योंकि किताब शब्द साडे कोल 2000 साल पुराना है। साडे इत्थे किताब नोटबुक नूं कहंदे सी ते नोटबुक नूं इस करके किताब कहंदे सी कि मैं तुहानूं 3 शब्द दसदा। पहला शब्द है कातिब। कातिब असीं उहनूं कहने आ जिहदी हैंड राइटिंग बहुत कमाल दी हुंदी है। ते कातिब जदों किताबत करदा सी यानी लिखदा सी ते किताब दा जन्म हुंदा सी। मैं जदों भी किसी नूं दसदा कि नोटबुक नूं किताब कहंदे सी लोग बहुत हैरान हुंदे आ। बिल्कुल जी। हुण सानूं उस वेले बुक दे विकल्प वजों नवां शब्द देना चाहिदा सी, असीं नहीं दिता। लेकिन किताब शब्द दा असीं उहदी उम्र छोटी कर लई है ना। मैं अपने सारे दर्शकों नूं इस गल ते कहांगा कि कातिब, किताबित ते फिर पैदा होनी किताब। लेकिन ये किताबां लिखियां कादे नाल जांदियां सी। उस वेले भी स्याही दा इस्तेमाल हुंदा सी। बिल्कुल। शब्द है स्याही, पर्शियन भाषा का शब्द है। काला, काली है ना। असी की कर रहे हैं कि असी रलगड्ड कर रहे हैं। असी हुण किसी नूं भी कहना कि वो हुण स्याही शब्द साडा एक मेन शब्द बन गया ते स्याही का अर्थ है काली है ना। असी जदों रैड इंक भी मंगवानी होवे किसी कोलों, ग्रीन इंक भी मंगवानी होवे ते असी कह दिंदे आ कि लाल शाही दें, हरी शाही दें। बिल्कुल है ना। साडे कोल शब्द नहीं है जां शब्दां प्रति असी इन्ने सुहिरद नहीं है। चाहिदा तो यह सीगा कि असीं उहदे वक्रे वक्रे नां रखदे। जिस तरह जदों पुराने समय दे विच स्याही
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਕ ਪੌਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪੀਸ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਕ ਪੌਟ ਅਰਲੀ ਹੜੱਪਣ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਕ ਪੌਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰੌਸ਼ਨਾਈ, ਸਿਆਹੀ ਦਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਕ ਪੌਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੀ? ਕਾਗਜ਼, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕਾਗਦ, ਕਾਗਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਤੇ ਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ? ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾੜ ਪੱਤਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾੜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਗ੍ਰੇਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਪੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਪੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਮਲਿਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਪਕੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਕਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਤੇ ਇੰਕ ਪੌਟ ਦੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਪੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਲਿਪੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਲੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਕ ਪੌਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੀ, ਇੰਕ ਪੌਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਕ ਪੌਟ ਮਾਡਰਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇੰਕ ਪੌਟ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਕ ਪੌਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਇਹ ਡੰਕ ਨਾਲ ਸਿਆਹੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਵਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਈਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਜ ਕੇ ਪੈਰ ਵੱਜ ਕੇ ਡੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪੋ, ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕੀ ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਪਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੰਕ ਪੌਟ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਿਆ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਕ ਪੌਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਕ ਪੌਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਚੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮਦਾਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਕ ਪੌਟ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਕ ਪੌਟ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਕ ਪੌਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਕ ਪੌਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰਚੇਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੰਕ ਪੌਟ ਸਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਰਕਾ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਪੜਾਸੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਲਮੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਨ ਵਾਈਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੰਕ ਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਲੌਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਚੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਲੌਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਚੂਸ ਜਿਹੜਾ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਲੌਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਫਿਸਰ ਫੇਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੱਪ ਜਮਾ ਰਾਸ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਪੜਾਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਹੋਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਤਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅਰਲੀ ਹੜੱਪਣ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵੇਟਲੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੜੱਪਣ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਗੋਣ ਦਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੋਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੜੱਪਣ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੜੱਪਣ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਕ ਪੌਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਪੌਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਇੰਕ ਪੌਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਸ਼ਾਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਕ ਪੌਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਕ ਪੌਟ ਲੈ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਡ ਇਨ ਲੰਡਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਇੰਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਇੰਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 3-3 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੰਕ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਆਂ, ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, 7000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਵਾਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਵਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਲੰਡਨ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਉਹ ਕੁਆੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੇਵਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂੰਜੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਨੇ ਘਰੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੱਭੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾੜੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ,
ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਪੋਟਰੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨਭਾਗੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਵਦਰ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਮ ਪਹਿਲੋਂ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਦਵਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੰਕ ਪੋਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਬਲੈਕ ਪੋਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਨਾ। ਅਗਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਪੀ ਬਣੇਗੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੌਟ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਖੋਜਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੋਜਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ? 50 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੂਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਗਭਗ 200 ਟੀਚਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ 200 ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 20 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੇਹੱਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਕ ਪੌਟ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
ਚਾਨਣਾ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਕ ਪੌਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਵਦਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੇਵਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਣਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਥੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਨਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਗਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ ਬਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ 'ਚ 200-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਾਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖਲੋਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਬਾਕਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਕ ਪੌਟ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਦਰੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੰਦਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਵਦਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਚੇਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਏ ਹੱਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਔਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।